Assalamu alaikum and good evening, everyone. Am I totally audible? Yes, where? Okay. So, at the very outset of the class, we should start with the evaluation of our previous class. So, if anyone is ready to share your idea regarding what we have discussed earlier, it's most probably patriotism, right? So, is anyone ready to provide the feedback on that? Yes, where? Okay. So, Zaid Hassan, you can start, and you will get 2 minutes for your speaking. Thank you so much for this floor. Today's topic is patriotism. Patriotism is a very important topic and hot topic in every person. Patriotism is deep love or inner self love or feel for our country. A patriot is not only the proud of their nation, but also it works for as a betterment or doing something for country. First of all, we know that we have to know that what is patriotism, the feeling of love, loyalty, and responsibility towards one's country from our inner side, and it involves respect of our national symbols, traditions, and values, and work for countries. And why patriotism is important for every person or every citizen, because of some point is it's encouraging in unity and it's strengthening our harmony among citizens and people. It encourages people to sacrifice personal interest for national welfare, for national regions, and it motivates to progress and development and do something for country, uh, which is uh, which is better for future country development. And some examples of the patriotism in everyday life and respecting the national flag or abiding rules and laws and ensuring citizen right and ensuring education and social security and ensuring healthcare and other facilities. That are the examples of patriotism. On the other hand, the qualities of a true patriot, which person are true patriot or indicate that who is person is a true patriot. Uh, some examples, some indicator are this person must honesty, encourage and selfless, and including their characteristics in he abiding rules and regulation, and he respect the rules of law, and he promoting peace, justice, and equality, and ensuring social security, and in any other types of social activities. And how we can improve our patriotism in today's world. In this world, we can contribute in every development sector for country, such as education, innovation, and other service, and protect the environment and natural resource for the nations, which are the very important factors, such as we can planting more trees and encourage people to planting more trees and creating awareness for more trees, and which is environmental friendly for a country, and standing against corruption, injustice, and violence. That's the indicator on how that's the indicator to how can we uh, show our patriotism to this for our country. In ending session, in conclusion, patriotism is more than just
loving for our country. It's not. It's about serving it sincerely. A person who serve in any type of occupation, but is very responsible for his occupation or his country, and we should best effort to our every sectors for development of our country. Thank you for listening me, and that is for the this patriotism. Okay, thank you, Zahida Sanjeev, for sharing your ideas regarding. Okay, so thank you, Zahida Sanjeev, for sharing your ideas regarding patriotism. And in your speech, you tried to connect what does it mean and how it bears the positive impact to the country and what are the indicators. Okay, there are so many signs or indicators by which we can easily find out the person, those who are regarded as the patriot one. If I go for the correction, overall it was good, but when you utter the term patriotism, sometimes you utter like patriotism বা patriotism. Okay, so make sure it's patriotism. Okay, tism ensure করতে হবে। আচ্ছা, জি আর এর বাইরে কিছু কিছু জায়গায় যেমন আপনি যদি when you are on the way to announce some quality, okay, then it's honesty, যে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি যে this person has to maintain honesty for showing or proving his or her patriotism. Okay, তো যদি বলি যে কি মেইনটেইন করতে হবে তখন প্রসঙ্গটা হলো অনেস্টি মেইনটেইন করতে হবে। অথবা জি আমি যদি বলি যে না সেই লোকটাকে কেমন হতে হবে তখন আপনি বলবেন যে মাস্ট বি অনেস্ট। ওকে, সুতরাং মাস্ট বি অনেস্টি না, অথবা হ্যাজ টু মেইনটেইন অনেস্ট না। ওকে, হয় হ্যাজ টু মেইনটেইন অনেস্টি অথবা মাস্ট বি অনেস্ট। ওকে, সো জি এই যে নাউন আর অ্যাজেক্টিভের যে একটা ঝামেলা আছে এটা চেষ্টা করবেন যে কাভার করার। ওভারঅল আপনি ভালোই বলেছেন। পাশাপাশি এরকম কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন environmental friendly. Okay, যে you cannot do something which is regarded as the negative aspect of your country in the perspective of environment. Okay, so you have to definitely do some things which is environment friendly. Okay, এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি বলা দরকার। এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি মানেই হলো পরিবেশের উপযোগী বা পরিবেশ বান্ধব আপনি একটা ডিসিশন নিচ্ছেন। ওকে, সো ওখানে জি নাউনটা বলতে হয় এনভায়রনমেন্ট দেন ফ্রেন্ডলি। ওকে, ওভারঅল ভালো ছিল। থ্যাংক ইউ। সো ওকে, আমরা আজকে নর্মাল ক্লাসে আমরা চলে যাই যেভাবে আমাদের প্ল্যান করা। শুরুতেই আজকে আমরা যেটা রেখেছি সেটা হলো লার্নিং ইংলিশের আমাদের রাইটিং পার্ট যেটা সেটা। আজকে আমাদের রুল নাম্বার 56। হোপফুলি আপনারা এর আগের যে রুলগুলো ছিল শুধুমাত্র রুল না, আপনারা এক্সাম্পল সহ প্র্যাকটিস করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ওকে, সো আজকে যদি আমরা শুরু করি যে আমরা যখন কোনো একটা বিষয়ের রেজাল্টকে এক্সপ্রেস করতে চাই যে এটার ফলাফল আসলে এরকম, এই ঘটনাটা ফাইনালি আসলে এখানেই গেল, অথবা এটা যে হয়েছে তার রিজন আসলে এইটা। সো এই ঘটনাগুলোতে আমরা বলতে পারি অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স। আমরা যেমন বলতে পারি অ্যাজ আ রেজাল্ট, ঠিক সেরকম একটু বেটার ইংলিশে আমরা বলতে পারি অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স। যেমন অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স অফ ডিফরেস্টেশন বায়োডাইভার্সিটি হ্যাজ ডিক্লাইন্ড। অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্সেস অফ ডিফরেস্টেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ অকার্ড আ লট। ওকে, যে ডিফরেস্টেশনের কারণে বায়োডাইভার্সিটি ডিক্লাইন করেছে, ডিফরেস্টেশনের কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়েছে। অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স অফ পুয়ার গভর্নেন্স পাবলিক ট্রাস্ট ডিমিনিসড। যত বেশি আমাদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা থাকবে, পাবলিক ট্রাস্ট, জনগণের যে ট্রাস্ট সেটা ততই কমতে থাকবে। আচ্ছা, তারপরে অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্সেস অফ আরবানাইজেশন ট্রাফিক কনজেশন ইজ ইনক্রিজড as they are so much connected. Okay, when a country becomes so much urbanized, so definitely more and more people will join to the city, and that's why more and more so many traffics will be created there. So traffic jams, traffic congestion will normally be created. Okay, দেন আমরা যখন কোনো বিষয়ে সত্যতা স্বীকার করি, ফাইন ইটস ট্রু, বাট এটার বিপরীতেও আর একটা চিত্র আছে। আপনারা কি রুল নাম্বার 57 দেখতে পাচ্ছেন? জি ওকে, আচ্ছা, যে যখন আমরা কোনো বিষয়ে আমরা সত্যতা স্বীকার করে নিই যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইটস ট্রু, বাট দ্য কয়েন হ্যাজ দ্য আদার পার্ট অলসো। ওকে, আমরা বলি না যে মুদ্রার তো অপর পিছু আছে। এইরকম যখন কোনো বিষয় আসে তখন আমরা ইউজ করতে পারি ইভেন দো, যে যদিও এটা এরকম কিন্তু এটার কিন্তু ভাই এই বিষয়ও আছে, যদিও এটার লোকেশন খুবই ভালো কিন্তু এটার অনেক থ্রেটও আছে। সেরকম যখন আমরা কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতে চাই তখন আমরা ইজিলি দেখাইতে পারি যে ইভেন দো টেকনোলজি ইজ ওয়াইড স্প্রেড, ডিজিটাল লিটারেসি রিমেইনস লো।
হ্যাঁ, ডেফিনেটলি টেকনোলজি it covers almost all arena of our daily life. But at the same time, it's also true that we are suffering into so many limitations. Okay, আমাদের লিটারেসি রেট কম, আমাদের টেকনোলজির জন্য যে ধরনের সেট আপ দরকার সেটা আমাদের নাই, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট দরকার সেটা আমাদের নাই, ডিজিটাল লিটারেসি যেইটা, যে আপনাকে আসলে অনলাইন বিষয়টাই আপনাকে বুঝতে হবে এখানে কেমন সিকিউরিটির দরকার, কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না, কোনটা লতে আছে কোনটা লতে নাই, কোনটা আপনার জন্য সেফ কোনটা আপনার জন্য আনসেফ, এই বিষয়গুলো এখনো লো রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যদিও এটা এরকম, তারপরেও কিন্তু ভাই এটা এরকম। সো এই টাইপের যখন কোনো বিপরীতমুখী অবস্থান আমরা দেখাইতে চাই, তখন আমরা ইউজ করতে পারি ইভেন দো। যেমন ইভেন দো পলিসিস এক্সিস্ট, ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ উইক। আমরা এটা জানি যে দ্য পলিসি definitely it will be worked better when it will be implemented properly, but when it's stuck in the formation process or formulation process, অথবা শুধুমাত্র একটা পলিসি আছে বাট ইটস নেভার বিন ইমপ্লিমেন্টেড, কারণ ওটা আসলে কাজ করতে পারে না। তার মানে পলিসি আছে ভাই এটাও সত্য, আবার এটাও জানি যে এটার কোনো কি নাই, ইমপ্লিমেন্টেশন নাই, প্রয়োগ নাই। ইভেন দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ প্রমোটেড, ফসিল ফুয়েলস স্টিল ডমিনেট। হ্যাঁ, রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা প্রমোট করছি কিন্তু স্টিল আমরা ওই ফসিল ফুয়েল নিয়েই ব্যস্ত, ওই কয়লা নিয়েই ব্যস্ত, গ্যাস নিয়েই ব্যস্ত। ওকে, আচ্ছা, কোনো বিষয়ে যখন আমরা কোনো অকাট্য দলিল আহ, প্রকাশ করতে চাই বা ওইটার কোনো স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখাইতে চাই, তখন আমরা বলতে পারি যে ভাই এটাই সত্য যে এটা এরকম। ওকে, যে এটা স্পষ্ট যে এটা অনস্বীকার্য যে বা এটা এটাই হয়েছে, তখন বিষয়টা আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাফেক্টস এগ্রিকালচার। ট্রু, যে আপনি ওটা আসলে ইগনোর করতে পারবেন না যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আসলে ওভারঅল ইকোনমিতে অথবা ওভারঅল একটা স্টেটে কেমন পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সুতরাং এখানে এটাই সত্য। So এই বিষয়গুলো যখন আমরা এই টাইপের যে কোনো বিষয় আমরা এনশিওর করতে যাই, তখন আমরা বলবো ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাফেক্টস এগ্রিকালচার। আরো বলতে পারি যে ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট স্টুডেন্টস বেনিফিট ফ্রম ইন্টারেক্টিভ লার্নিং। ট্রু। ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট আরবানাইজেশন ক্রিয়েটস এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস। সো এই যে ওভারঅল যে বিষয়গুলো আছে, যে এইটাই সত্য যেটা আসলে এরকম করেছে, এটাই সত্য এটার ফলে আসলে এটা হচ্ছে। সো এই সিচুয়েশনগুলোতে আমরা ইউজ করতে পারি ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট। ওকে, দেন আমরা যদি বুঝাতে চাই দেয়ার ইজ এভরি রিজন টু বিলিভ দ্যাট, কখন আমরা এটা আসলে ইউজ করব? যেমন বলি না যে যে কোনো পার্সপেক্টিভ থেকে ভাই আপনি আসলে চিন্তা করেন এটা আসলে এরকমই। হ্যাঁ, যে সাম সাম পিপল বিলিভ দ্যাট বাট দ্য আদার পিপল থিঙ্ক দ্যাট, এটা এরকম না, যে আপনি যে পার্সপেক্টিভ থেকেই নিয়ে আসেন এখানে গল্পটা আসলে সেম। সো এই ধরনের কোনো বিষয়কে যখন আমরা বুঝাইতে চাই, তখন আমরা দিতে পারি দেয়ার ইজ এভরি রিজন টু বিলিভ দ্যাট। যে আমরা অনেক সময় বলি না যে ভাই আপনি একটু আমার জায়গা থেকে চিন্তা করে দেখেন বিষয়টা। সো সরি, আপনি একটা বিষয় এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছেন, এইটার বিপরীতেও কোনো গল্প থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়টা এখানে এরকম না, এখানে হলো আপনি যে পার্সপেক্টিভ থেকেই চিন্তা করেন এটা ভাই আসলে সত্য। যেমন there is every reason to believe that literacy rates will improve with new policies. Every reason to believe that renewable energy will reduce pollution. Every reason to believe that technology will enhance learning outcomes. So এগুলো বিষয়টা এতটা ধ্রুব সত্য কাইন্ড অফ, যে আসলে এটা একদমই ঠিকঠাক। আপনি যে কোনো পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করেন, যেমন রিনিউয়েবল এনার্জি এর আগে আমরা সেটাকে ক্রিটিসাইজ করেছি যে ভাই এটা ঠিক কিন্তু এখনো কিন্তু আমরা ফসিল ফুয়েলে আছি। ওকে, হ্যাঁ একটা লিমিটেশন আছে, কিন্তু এটাও তো সত্য যে আপনি যতটুকুই রিনিউয়েবল এনার্জি ইউজ করেন এটা আপনার পলিউশনকে রিডিউস করবে। যত বেশি ইউজ করবেন তত বেশি আপনি পলিউশন থামাইতে পারবেন, যত কম ইউজ করবেন তত কম পলিউশন কমবে। কিন্তু এটা কিন্তু সত্য। সো এই টাইপের যে কোনো বিষয় আমরা ইউজ করব, দেয়ার ইজ এভরি রিজন টু বিলিভ দ্যাট আপনি যত পরিশ্রম করবেন তত ভালো হবে। এভরি রিজন টু বিলিভ দ্যাট যে ডেমোক্রেসি রেট আসলে যত বাড়বে এটার পিছনে আসলে কাজ করতে হবে সিটিজেন্স participation, citizens engagement. So there is every reason to believe that if a government wants to ensure or improve democracy, definitely public participation should be increased. যেটাই আসলে সব জায়গায় সত্য। আচ্ছা, তারপর এখনই উপযুক্ত সময় যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে, এখনই উপযুক্ত সময় যে গভর্নমেন্টের কিছু একটা বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে, এই টাইপের কোনো বিষয়ে যদি আমরা বলি তখন আমরা ইউজ করতে পারি ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট, it is high time that governments address climate change seriously. It is high time that education system are reformed, should be reformed, education
system should introduce the new policies which is really very connected and updated and coping with the modern world. It is high time that corruption is public offices is eradicated. যে আমাদের এখনই উপযুক্ত সময় যে করাপশন সব পাবলিক অফিস থেকে দূরে সরাইতে হবে। এই ধরনের বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝাইতে চাই তখন আমরা ইউজ করব ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট। আচ্ছা, আর একটা কনফিউশন হতে পারে, আপনারা অনেকে বিসিএস এর প্রশ্ন দেখেছেন, একটা প্রশ্ন খুব কমন যে ইট ইজ হাই টাইম উই দিয়ে ড্যাশ। তো যখন হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট থাকে তখন তারপরে ভার্বটাকে পাস্ট ফর্মে নিয়ে যেতে হয়। যেমন ইট ইজ হাই টাইম উই রিফর্মড আওয়ার পলিসিস, ইট ইজ হাই টাইম উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি, যেটাই উপযুক্ত সময় আমাদের জার্নি আসলে শুরু করার। ওকে, তো যদি এরপরে সাবজেক্ট থাকে তখন আমরা ভার্বের পাস্ট ফর্ম করব, আর যদি দ্যাট থাকে তখন আমরা ওখানে কে আসলে কাজটা করবে অথবা কি নিয়ে আপনি করতে চাচ্ছেন। যেমন ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট এডুকেশন সিস্টেমস আর রিফর্ম, ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট করাপশন ইন দ্য পাবলিক অফিসেস ইজ ইরাডিকেটেড। ওকে, সুতরাং সাবজেক্ট দিয়েও আমরা বলতে পারি, দ্যাট থেকে নর্মালি যেভাবে আসবে এটা দিয়েও আমরা আসলে কন্টিনিউ করতে পারি। ওকে, আচ্ছা, আমরা যদি পরের লেকচারটা দেখি, নট অনলি বাট অলসো, আমরা এটার সাথে অনেক আগে থেকে পরিচিত, যে শুধু এইটা না ভাই ওইটাও। হ্যাঁ, দুইটা বিষয়কে আপনি একই সাথে ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্য emphasis here. So if you want to really write something like that, you can easily use the term not only but also. যেমন not only did the policy reduce poverty but also it improved education, যে শুধু পভার্টি রিডিউস করেছে বিষয়টি এরকম না, এটা আসলে এডুকেশনকেও উন্নত করেছে। নট অনলি শি ইজ ট্যালেন্টেড বাট অলসো ওয়ার্কস ডিলিজেন্টলি, মানে সে শুধুমাত্র যে পরিশ্রমী, সরি শুধুমাত্র ট্যালেন্টেড মেধাবী বিষয়টা এরকম না, সে আসলে পরিশ্রমও করেছে কঠোরভাবে, কাজ করেছে কঠোরভাবে। নট অনলি হ্যাজ টেকনোলজি চেঞ্জড কমিউনিকেশন বাট ইট হ্যাজ অলসো ট্রান্সফর্মড লার্নিং, এটা আমাদের কমিউনিকেশনটাকেই যে ফাস্টার করেছে, ডেভেলপড করেছে, চেঞ্জ করেছে, নট লাইক দ্যাট, এটা আমাদের পুরো সিস্টেমটাকে, লার্নিং প্রসেসটাকে এটা আসলে ট্রান্সফর্ম করেছে। তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো বাট অলসো, যেইটা দেখেন এখানে বাটের পরে আমরা কিন্তু সাবজেক্ট নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, নট অনলি ডিড দ্য পলিসি রিডিউস পভার্টি বাট অলসো ইট না, বাট ইট অলসো, বাট শি অলসো ওয়ার্কস ডিলিজেন্টলি, বাট ইট হ্যাজ অলসো ট্রান্সফর্মড লার্নিং। সুতরাং মাঝে কিন্তু কে আসলে মেইন পরিবর্তনটা নিয়ে আসছে আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি ইনপুটটা দিতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, তারপর কিছু ঘটনা আসলে খুব কমই ঘটে, এরকম হওয়া আসলে খুব কমই সম্ভব। এই ধরনের কিছু বিষয় যদি আমরা আসলে বুঝাইতে চাই তখন আমরা ওখানে ইউজ করতে পারি রেয়ারলি। ওকে, ইউজ করতে পারি রেয়ারলি। দেখেন, রেয়ারলি হ্যাভ স্টুডেন্টস পারফর্ম সো ওয়েল ইন এক্সামিনেশনস, মানে এরকম খুব কমই হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা একদম অসাধারণ রেজাল্ট করেছে। হার্ডলি হ্যাড দ্য মিটিং স্টার্টেড হোয়েন দ্য প্রবলেম অ্যারোজ, অ্যারাইজ মানে প্রবলেমটা, মানে চলে আসা, প্রবলেমটা উত্থাপিত হওয়া, প্রবলেমটা দৃশ্যমান হওয়া, অ্যারাইজ থেকে অ্যারোজ, অ্যারাইজ অ্যারোজ অ্যারাইজেন। ওকে, আমরা যে তিনটা ফর্ম পড়েছিলাম, সো অ্যারোজ হলো যে যখন উত্থাপিত হয়েছিল, প্রবলেমটা এসেছিল। So এরকম খুব কমই হয়েছে যে প্রবলেম যখনই এসেছিল আপনি আসলে তার পূর্বেই অথবা সেই সময় আপনি মিটিংটা করে ফেলেছেন। আমরা প্রবলেম আসলে তারপর ধীরে সুস্থে অনেক কিছুর পরে আমরা কাজ করি। ওকে, তারপর লিটল ডিড দে নো দ্যাট সাকসেস রিকোয়ার্ড কনসিস্টেন্ট এফোর্ট, তার মানে খুব কম মানুষই আসলে এটা জানে যে আসলে সাকসেসের জন্য দেয়ার ইজ নো মোর শর্টকাট ওয়ে, ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউর কনসিস্টেন্ট এফোর্ট, আপনার অধ্যবসায় দরকার, লেগে থাকা দরকার। তো খুব কম মানুষই এটা জানে, খুব কম মানুষই এটা স্বীকার করে, খুব কম মানুষই এটা আসলে মানতে চায়। সো খুবই কম ঘটে সেই জায়গাগুলোতে আপনি রেয়ারলি, সেলডম, লিটল, হার্ডলি এই টাইপের ওয়ার্ড আপনি ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, তারপরে এটার সাথে আমরা ভালোই পরিচিত, যেমন কোনো কিছু করতে না করতে, যেতে না যেতেই, দেখতে না দেখতেই, যে আমি সেখানে স্টেশনে যেতে না যেতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল, অফিসে যেতে না যেতেই মিটিংটি স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল। ওকে, আমি সেখানে যেতে না যেতেই তারা চলে গিয়েছিল। এই টাইপের কোনো কোনো বিষয় যখন দুইটা ঘটনা খুব ফাস্ট ঘটছে, এরকম যদি আপনি আসলে বুঝাইতে চান তখন আপনি ইউজ করতে পারেন নো সুনার ড্যাশ ড্যাশ দেন। যেমন নো সুনার হ্যাড দ্য লেকচার স্টার্টেড দেন দ্য ফায়ার অ্যালার্ম র্যাং, যে সময় মানে লেকচারটা শুরু হতে না হতেই কি হয়েছিল, ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল। তো এখানে আগের পার্টটাকে নো সুনারের পরেই যেটা সেটাকে করতে হয় পাস্ট পারফেক্ট, তার মানে হ্যাড দিয়ে ইউজ করতে হবে। তারপরে দেনের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট যেটা, যেটাকে পাস্ট সিম্পলও বলে। তার মানে আগে থাকবে হ্যাড, পরে হবে জাস্ট পাস্ট সিম্পল একটা সেন্টেন্স।
পাস্ট ইনডিফিনিট একটা টেন্স। ওকে, আবার দেখেন, নো সুনার হ্যাড শি ফিনিশড হার রিসার্চ দেন শি রিসিভড রিকগনিশন। সে আসলে তার ওই রিসার্চ শেষ করতে না করতেই তার এই গবেষণার জন্য সে আসলে স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল। নো সুনার হ্যাড দ্য স্টর্ম বিগান দেন দ্য সিটি ফেসড ফ্লাডিং। মানে ভাই, ওই ঝড় হইতে না হইতেই পুরো সিটি কি ফেস করা শুরু করেছিল? বন্যা একদম ফেস করেছিল, বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সো এই যে বিষয়টা আপনি পরে করবেন পাস্ট ইনডিফিনিট, শেষের পার্টটুকু, আর শুরুর দিকে হ্যাড, এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। মানে আমি সেখানে যেতে না যেতেই এটা হয়েছিল, আমি প্রস্তুতি নিতে না নিতেই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। নো সুনার হ্যাড আই প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য এক্সামিনেশন দেন দ্য এক্সাম স্টার্টেড। যে আমি পরীক্ষার প্রিপারেশন শুরু করতে না করতেই পরীক্ষার শুরু হয়েছিল। বা দ্য ডেট অফ আওয়ার এক্সাম, তখন আপনি দিবেন অ্যানাউন্সড, যে আমি প্রস্তুতি নিতে না নিতেই আমাদের পরীক্ষার ডেট অ্যানাউন্স করে দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, তারপর কোনো একটা বিষয়ে ধরেন আপনি ইউ আর নট এক্সপেরিয়েন্সড ফর দ্যাট সিচুয়েশন, এখন এসে আপনার সামহাও একটু হুশ হচ্ছে, আপনি মানে ভুল করতে পারছেন, এখন আপনি আসলে বুঝতে পারছেন যে আমি যদি আসলে এটা করতাম, বিষয়টা যদি আসলে এরকম হতো। যেমন, হ্যাড আই নোন দ্য এক্সাম ওয়াজ সো ডিফিকাল্ট আই উড হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড মোর। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে পরীক্ষা এত কঠিন হবে, আমি আসলে আরো বেশি প্রিপারেশন নিতাম। যে হ্যাড আই নোন দ্য সিচুয়েশন অফ আওয়ার কান্ট্রি সো ডিফিকাল্ট আই উড হ্যাভ লেফট মাই কান্ট্রি। যে দেশের অবস্থা এত ভালো হবে, সরি, এত বাজে হবে জানলে আমি দেশ থেকে চলেই যেতাম। ওকে, হ্যাড আই নোন দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ পলিটিক্স আই উড হ্যাভ, তখন আপনি দিবেন যে আই ওন্ট হ্যাভ জয়েন্ট পলিটিক্স। যে পলিটিক্সের অবস্থা যদি এতই বাজে হতো, এটা যদি আমি জানতাম, বা এত বাজে হয় এটা যদি আমি জানতাম, আমি আসলে পলিটিক্সে জয়েনই করতাম না। had they invested in renewable energy earlier, cost would have been lower। যে তারা আরো আগে যদি রিনিউয়েবল এনার্জিতে ইনভেস্ট করতো, তাদের পুরো খরচ আরো কমে যেত। had we followed safety rules, the accident could have been avoided। আমরা যদি সেফটি রুল কি করতাম, ফলো করতাম, তখন আমরা এই যে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে এটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারতাম। লাস্ট ওয়ান, যে লিটল চান্স। যেমন এর আগে আমরা বললাম যে দেয়ার ইজ এভরি রিজন টু বিলিভ দ্যাট, যে ওখানে যেমন সবকিছু পক্ষে ছিল, এখানে ধরেন কাইন্ড অফ বিষয়টা বিপরীতে, যে খুব কম সম্ভাবনায় আছে, খুব কম সুযোগই আছে যে দেয়ার ইজ লিটল চান্স দ্যাট পলিসি উইল সাকসিড উইদাউট প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন। যে আপনি ইউ আর এক্সপেক্টিং দ্যাট ইউর পলিসি উইল বি সাকসিড উইদাউট এনশিওরিং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন। সো ইজ ইট পসিবল? সো এটা আমার মনে হয় যে 99% ক্ষেত্রে এটা পসিবল না, যে আপনাকে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আগে এনশিওর করতে হবে। তো এইটাই বলছে যে দেয়ার ইজ এ লিটল চান্স, অথবা দেয়ার ইজ লিটল চান্স, যে খুব কম সম্ভাবনায় আছে। দেয়ার ইজ লিটল চান্স অফ ইকোনমিক রিকভারি উইদাউট রিফর্মস। আপনি কোনো সংস্কার নিয়ে আসবেন না, ইউ উইল নট ডুইং সামথিং এনিথিং হুইচ কুড বি দ্য পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অফ ইউর ইকোনমিক সিস্টেম। আপনি কোনো কিছু চেঞ্জ করবেন, নাথিং উইল বি চেঞ্জড, বাট ইউ আর এক্সপেক্টিং ইউ উইল ক্রিয়েট দ্য ইকোনমিক রিকভারি ফর ইউর কান্ট্রি। সো এটা আসলে কাইন্ড অফ অসম্ভব। এই যে খুব কমই সম্ভাবনা আছে, এরকম বুঝাইলে আপনি এরকম ইউজ করতে পারেন। there is little chance of finding a solution without collaboration। আপনি কোনো কোলাবোরেশনে যাচ্ছেন না, কোনো ডিসকাশনে যাচ্ছেন না, কোনো মিটিং এর দিকে আপনি যাচ্ছেন না, কোঅপারেশনে আপনি যাচ্ছেন না, বাট ইউ আর এক্সপেক্টিং ইউ উইল সলভ দ্য প্রবলেম, you will create the solution, you will find the solution। So it will be so much tough, so definitely there is a very little chance here। So when the situation is like that, you have a very limited portion of chance to do something, and in this perspective you can easily use little chance। There is little chance that, there is little chance বলে আপনি পরেরটাকে স্টার্ট করতে পারেন। আচ্ছা, এটা ছিল আমাদের ইংলিশ রাইটিং এর পার্টটুকু। এখন আমরা নরমালি যদি যাই আমাদের আজকের আইএলটিএস এর কিউ কার্ড, এটা হলো describe a valuable gift item that you'd like to give as a gift। আপনি একটা উপহার দিতে চান কাউকে, আপনি আসলে কি দিবেন সেই উপহারটা? এখানে আপনাকে কি কি বলতে হবে? টু হুম উড ইউ লাইক টু গিভ, তাকে কাকে আপনি আসলে এই উপহারটা দিতে চান? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু গিফট, আপনি আসলে কি গিফট দিতে চান? হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু গিভ ইট, কেন এই গিফট উপহারটা দিতে চান? হাউ লং উড ইউ নিড টু সেভ ফর ইট। দেখেন, চারটা পার্সপেক্টিভ নিয়ে আপনাদেরকে কথা বলতে হবে। আসলে কাকে এই গিফটটা দিতে চান, আপনি আসলে কি উপহার দিতে চান, কেন এই উপহারটা দিতে চান, এবং এই উপহারটা দেওয়ার জন্য আপনাকে আসলে কতদিন এটার জন্য টাকা জমাইতে হবে। এটা কি একটা ঘড়ি, অথবা ধরে নেন যে আপনি আপনার ছোট ভাইকে কোনো একটা গিফট দিতে চান,
কি গিফট দিতে চান? সে হয়তো চেয়েছে তার একটা ল্যাপটপ দরকার। কেন দিতে চান? ইউ ক্রিয়েটেড দ্য কন্ডিশন দ্যাট ইফ ইউ অ্যাডমিট ইনটু দ্য ইউনিভার্সিটি আই উইল গিফট ইউ আ ল্যাপটপ। আপনাকে কতদিন এটার জন্য সেভ করতে হবে? তার মানে আপনি এখানে একটা অ্যামাউন্ট মোটামুটি সিলেক্ট করতে পারেন, করে যে অ্যাজ আই এম আ স্টুডেন্ট অ্যান্ড আই আর্ন, তখন আপনি আপনার মতো করে একটা দিয়ে যে আমার যদি এই হয় দেন আমাকে আই হ্যাভ টু সেভ at least 6 months for that. And though my brother's exam will be started or it will be held in, আপনি আরো 8 মাস পরের গল্প দেন, যে এর মধ্যে আই উইল ম্যানেজ অ্যান্ড আই উইল সর্ট আউট এভরিথিং। সো এই জায়গাগুলোতে আপনি আসলে কি দিতে চান, কেন দিতে চান সেটা আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ওকে, 4টা পার্সপেক্টিভ থেকে আপনাকে বলতে হবে। দেন আমাদের জিআরই ওয়ার্ড, এখান থেকে যে 5টা এখানে মেকশোর করা। ভ্যাসিলেট, এটা হলো দ্বিধান্বিত হওয়া। ওকে, so don't vacillate anyone to ensuring their decision. Vapid, এটা হলো স্বাদহীন। The food we tasted yesterday was totally vapid. Vaunt, গর্ব করা, যেটা আমরা boast বলি, গর্ব করা। Don't vaunt much because it creates the chaos. Venal, এটা দুর্নীতিপ্রবণ, যে most of the people of our country are venal and definitely we have to take action on that, and definitely the government should take action on that. Veracity, এটা হলো সত্যতা, যে the allegation you did and there is no more veracity of that. The allegation you did which has no more veracity, যে এলিগেশন আপনি দিয়েছেন এটার আসলে কোনো প্রকার কোনো সত্যতা নাই। তো এইভাবে আপনার 5টার জন্য এখানে আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি, এক্সাম্পল দেই না, আমরা জাস্ট মিনিংটা দিয়েছি। আপনারা চেষ্টা করবেন যে এটা আরো বেশি, এখান থেকে কত বেশি এক্সাম্পল দেয়া যায়। ওকে, আচ্ছা, দেন আমরা যদি ভোকাবুলারি গুলো একটু দেখি, এখানে নর্মালি যেভাবে দেয়া আছে 50টা, প্রত্যেকটার জন্য 3টা করে এক্সাম্পল। ফ্যাসিলেট, দ্বিধাগ্রস্ত করা, হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াস, ভ্যাগাবন্ড, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমরা জানি যে ভ্যাগাবন্ড সে তো খুব ঘুরে ফিরে বেড়ায়, একদম উদাস টাইপের মানুষ। দেয়ার ইজ নো মোর সিরিয়াসনেস ইন হিজ অর হার লাইফ। দ্য ভ্যাগাবন্ড ওয়ান্ডার দ্য স্ট্রিটস, ভ্যাগাবন্ড লাইফস্টাইলস আর রোমান্টিসাইডস ইন স্টোরিজ, যেমন আমরা হুমায়ুন আমাদের স্টোরিতেও আমরা দেখেছি হিমু ক্যারেক্টার যেটা। ওকে, মেনি ভ্যাগাবন্ড ইউথ সিক ফ্রিডম অ্যাওয়ে ফ্রম সোসাইটিস নর্মস, তাদের কাছে হয়তো এত মানে স্ট্রিক্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সোসাইটির ভালো নাও লাগতে পারে। ভ্যালিয়েন্ট, সাহসী। ওকে, ভ্যালিডেট, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের লাগবে। আমরা বলি না যে হোয়াটস দ্য ভ্যালিডেশন অফ ইউর স্পিচ, আপনি যে আসলে এই কথাটা বলছেন এটা আসলে ভ্যালিডেশনটা কি, জাস্টিফিকেশনটা আসলে কি, ভ্যালিডেট করতে হবে, ওটাকে বৈধ করতে হবে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে এইভাবে আরো যা যা দেয়া আছে আমার মনে হয় যেগুলো দেখলে আপনারা কোনোটাই না বোঝার মতো কথা না। ওকে, আমরা বরং আমাদের যে পাবলিক স্পিকিং টপিক সেটাতে চলে যাই। আমাদের আজকের টপিকটা হলো ব্রেইন ড্রেইন অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন বাংলাদেশ। সবাই টপিকগুলো দেখেন এবং চেষ্টা করেন এগুলো সম্পর্কে একটু নিজে নিজে প্রিপারেশন নিতে। ওকে, যে when the term comes brain drain and its impact, এইটা আপনি নিজে চিন্তা করেন যেটা আসলে কি কি হতে পারে। ব্রেন ড্রেন আমরা কথা বলছি হলো মেধা পাচার নিয়ে। এই যে বাপ মা এত কিছু খরচ করলো, বাপ মাও হয়তো চায় দেশের বাইরে যেতে, কিন্তু দেশ আপনাকে যেটা ইনভেস্ট করলো এতদিন, আপনি যে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন স্কলারশিপ নিয়েই চলে গেলেন, তারপর আপনি সেখানেই সেটেলড হয়ে গেলেন অথবা অন্য কোনো দেশে সেটেলড হয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি হোয়াট ইউ আর ডুইং ফর ইউর কান্ট্রি। ওকে, সো এই যে মেধাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে, ভালো ভালো মেধাগুলো যদি দেশের বাইরেই চলে যায়, তারা যদি সব পিক করে নিয়ে যায়, সো হোয়াটস উইল বি হ্যাপেন টু অফ ইউর নেটিভ কান্ট্রি। ওকে, তো এটার পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাবার্তা আছে। আচ্ছা, কিভাবে শুরু করতে পারি? যে ব্রেন ড্রেন ইজ আ মেজর চ্যালেঞ্জ দ্যাট অ্যাফেক্টস দ্য প্রগ্রেস অফ নেশনস লাইক বাংলাদেশ। কেন আপনি বাংলাদেশে স্টে করতে চান না? ওকে, এদেশের জীবনযাত্রার মান এত বেশি ভালো না, এদেশের পলিটিক্স নোংরা, এদেশে এত বেশি পলিউশন, এদেশে এই সমস্যা ওই সমস্যা। সো ফর সলভিং দিস প্রবলেম বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট নিড দ্য পিপল লাইক ইউ, নিড দ্য ম্যান লাইক ইউ, and আপনি ইউ আর টোটালি এডুকেটেড এনাফ অ্যান্ড ইউ আর স্মার্ট এনাফ, শার্প এনাফ, ট্যালেন্টেড এনাফ, সেই সময় আপনাকে স্কলারশিপ দিচ্ছে, আপনি চলে যাচ্ছেন। তাহলে এই যে বেছে বেছে ভালো ভালো মেধাগুলোই যদি বাইরে চলে যায়, তাহলে এই দেশের আসলে কি হবে? এটা কিভাবে একটা দেশের প্রগ্রেস এনশিওর হবে? আরো কি বলতে পারি?
Every year, thousands of skilled and talented individuals leave Bangladesh in search of better opportunities abroad. যে দেশের বাইরে অনেক বড় বড় সুযোগ আছে, এটার জন্য এভরি ইয়ার থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্ট তারা দেশের বাইরে যাচ্ছে। এটার বিপরীতেও কথা আছে যে আমি কেন থাকবো এই দেশে, তো আমি প্রপার মানে ভ্যালুয়েশন আমি পাচ্ছি না, আমাকে প্রপার রেসপেক্ট দেওয়া হচ্ছে না, প্রপার ডিমান্ড আমার যেটা নর্মাল ডিমান্ড অ্যাজ আ বেসিক হিউম্যান রাইট এখানে ফিল আপ হচ্ছে না। সুতরাং এটার বিপরীতেও অনেক গল্প আছে। তারপর when you normally move to the main body, and here you have to explain what does it mean and why it's happened. সেখানে বলা হচ্ছে যে আমরা ব্রেন ড্রেন বলতে সেই মাইগ্রেশনটাকেই বোঝাচ্ছি যেখানে স্কিলড পিপল চলে যাচ্ছে। ব্রেন ড্রেন কিন্তু সেইটা না, যেমন ধরুন আপনি লেবার ভিসায় আপনার দেশ থেকে যে বিভিন্ন আহ, মানুষ পাঠাচ্ছেন দেশের বাইরে, ইদার ইটস মিডল ইস্ট অর এনিহোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা কিন্তু আমাদের ব্রেন ড্রেন না। ওকে, যে ওখানে আমরা পাচ্ছি লেবার ভিসাতে, এবং সেই টাকাটা কিন্তু টুডে অর টুমরো তারা ইনকাম করে সেখানে, বাট উই গেট দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য রেমিটেন্স। সেই প্রবাসীদের কাছ থেকে এটা আমাদের জন্য আরো পজিটিভ। বাট ব্রেন ড্রেইনে সেই ধরনের মানুষদের দেশ থেকে চলে যাওয়া আমরা আসলে বুঝাচ্ছি যারা আসলে রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ভেরি এডুকেটেড, স্কিলড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড প্রফেশনালস। ওকে, এটা কেন হইতে পারে? ওই যে দেশে জবের অভাব, এখানে স্যালারি কম, আপনার জীবনযাত্রার মান এখানে খুব একটা বেশি ভালো না, অথবা এখানে ইউ উইল গেট দ্য ভেরি লোয়ার পর্শন অর লোয়ার অপরচুনিটি টু আপলিফট ইউর ক্যারিয়ার। সো ফর অল অফ দিস রিজনস নর্মালি দ্য স্টুডেন্টস ওয়ান্টস টু লিভ দ্য কান্ট্রি। ওকে, এখন কেন এটা হচ্ছে, এটার জন্য কিছু কিছু কারণ আমরা বলেছি। আরো ব্রডার পার্সপেক্টিভে বলতে গেলে যে আমাদের আসলে এমপ্লয়মেন্টের প্রচুর ঘাটতি আছে, as there is not sufficient employment available in our country, so normally student seek towards the abroad. ওকে, আবার এখানে স্যালারি কম, এখানে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি এবং করাপশন আছে। if you want to stay honest in your country, maybe you will be isolated. Okay, if you don't become connected to bribe, সো অফিসই মনে হয় আপনাকে অন্যভাবে দেখা শুরু করবে যে ঘুষ খায় না কেন। ওকে, সো এই যে ভালো ভালো মানুষগুলো অনেক সময় এত জটিলতা পছন্দ করে না, এই যে এত করাপশন, এই যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, এগুলো তারা পছন্দ না করে না। ওকে, আমরা বাইরে যাব, একদম হালাল উপার্জন করব যেখানে এত বেশি মানে তেলবাজির কিছু নাই, হোয়ার স্কিল ম্যাটার্স, হোয়ার এডুকেশন ম্যাটার্স। ওকে, হোয়ার ট্যালেন্ট আর হাইলি রিওয়ার্ডেড, তারা সেখানে যেতে চায়। ওকে, পাশাপাশি এই দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, রিসার্চ, টেকনোলজি, বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে যেটা হয় সেখানে অনেক সময় আমরা খুব বেশি বেটার ফ্যাসিলিটিস পাই না। সো ফর অল অফ দিস রিজনস নর্মালি পিপল ওয়ান্টস টু গো অ্যাব্রড। ইম্প্যাক্ট আছে, আছে, because when your government invest a lot of amount on you, then when you normally move to another country, then you are the asset of that country, not our country. So definitely it bears a very negative impact to your economy, to your native country's economy. সেটা একটা ইকোনমিক লস, এটা একটা স্লো ডেভেলপমেন্ট। ওকে, এটা একটা লস অফ ইনভেস্টমেন্ট যেটা আমরা বললাম। পাশাপাশি সোশ্যাল ইম্প্যাক্টও আছে, ফ্যামিলিজ আর সেপারেটেড, ট্যালেন্ট কনসেন্ট্রেশন অ্যাব্রড ইনক্রিজেস ইনইকুয়ালিটি, যে সবাইকে কিন্তু তারা স্কলারশিপ দেয় না। আপনার ব্যাচের, আপনার ডিপার্টমেন্টের, আপনার ক্লাসের সবাইকে স্কলারশিপ দিবে না, আপনার দেশের সবাইকে স্কলারশিপ দিবে না। ওরা বেছে 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 যেগুলো খুব হাইলি পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট, যারা যারা খুবই ট্যালেন্টেড, খুবই স্কিলফুল, এই বেছে বেছে ভালো ভালো স্টুডেন্টকে তারা আসলে নিয়ে চলে যাবে, ভালো ভালো প্লেয়ারকে ধরেন তারা আসলে নিয়ে চলে যাবে। তাহলে যারা আসলে খুবই ভালো, বেশি ট্যালেন্টেড, বেশি স্কিলফুল, এই যে সব ভালো ভালো নিয়ে গিয়ে সব এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, এটা তো একটা ইনইকুয়ালিটি। ওকে, সো আমরা এখানে কি করতে পারি? So there are some ways. Definitely we as an individual have to do something ethical for our country. At the same time, government has so many rules here, so many liabilities, so many responsibilities here, like improve employment opportunities and salaries. ওকে, যে আপনি দেশের বাইরে গিয়ে আপনি এটা পাবেন। ওকে, আমরা যদি আপনাকে দেশে যদি এই সুযোগটা যদি দেই, হোয়াট ইফ, মানে হাউ ইউ উইল সি দ্যাট। ওকে, তারপর আমরা যদি আরো বলি যে এই আপনি যেটার জন্য যারা তারা আসলে মুভ করতে চায়, দে ওয়ান্ট টু গেট অর সিক দ্য বেটার অপরচুনিটিস ফর রিসার্চ, বেটার অপরচুনিটিস ফর ইনোভেশন, টেকনোলজি। সো আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেগুলোই দেশেই ক্রিয়েট করার, যতটা আমাদের ইকোনমি সাথে ব্যালেন্স করে যতটা সম্ভব সেটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে। ক্রিয়েট আ স্টেবল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট। ওকে, ওই যে যেটা আমরা বললাম যে ইউ ওয়ান্ট টু স্টে অনেস্ট, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এনগেজ ইন এনি রং ডুইংস, এটাকে আসলে আমাদেরকে চেরিশ করতে হবে, এন্টারটেইন করতে হবে, এটাকে আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে। ওকে, সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট দিস টাইপ অফ এনভায়রনমেন্ট, আদারওয়াইজ দ্য পিপল, দোজ হু ওয়ান্টস টু অনেস্ট,
Those who are really very skillful and talented, they will leave the country. Last one, offer incentives for skilled professionals to return or work locally. এইটা খুব বড় একটা বিষয়। যে আপনি যে হ্যাঁ, হতে পারে যে সবাইকে আপনি এটা করতে পারবেন না। কিন্তু বেছে, বেছে কিছু পাবলিককে আপনি এমন অপরচুনিটি দেন যে তারা ওই দেশে পড়াশোনা করুক, করে যাতে তারা দেশে ব্যাক করে। যে ভাই অনেকে বলে যে ভাই দেশে গিয়ে আমি কি করব? মানে কে চাকরি দিবে? ওখানে গিয়ে আমাকে তো ওই মামু খালুই ধরতে হবে। ওখানে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন দালালের সাথে মানে যোগাযোগ করতে হবে। ওখানে গিয়ে আমাকে এত টাকা দিতে হবে, এই করতে হবে, এই নেতাকে ধরতে হবে, ওই নেতাকে ধরতে হবে। সুতরাং দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ দ্য বিগেস্ট রোল হিয়ার, যেটা ইন্ডিয়া খুব ভালোভাবেই করতে পেরেছে। ওকে, অনেক দেশ আছে যারা হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই হায়ার স্টাডিজ এর জন্য দেশের বাইরে যাবেন। তাদের রিসার্চ ভালো, তাদের টেকনোলজি ভালো, তাদের ইনোভেশন ভালো, তাদের সবকিছু অনেক উন্নত, রিসার্চের বেশি ফ্যাসিলিটিস আছে। ওকে, গো দেয়ার। ওকে, ট্রেন ইউরসেলফ, মেক ইউরসেলফ স্কিলফুল, বাট আফটার বিং স্কিলড প্লিজ কাম ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি। সেটা সবসময় প্লিজ বললেই আসলে কাজ হবে না। ওদের জন্য আপনাকে ইনসেনটিভ অফার করতে হবে যে ওরা যদি দেশে ব্যাক করে সে আসলে কি পাবে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে এই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে বিষয়টা এরকম না। কিন্তু বাংলাদেশে ফেরার মানুষের সংখ্যা কম। এটা তো অন্য দেশে এতটা এই পার্সেন্টেজ দেখা যায় না। কারণ তারা নরমালি অফার করে। চায় না কিন্তু এটা প্রচুর করে। ওকে? বাইরের দেশে তাদেরকে পড়তে দেয়। হ্যাঁ, ওরা ইচ্ছা করেই পাঠায়। যাও পড়ে আসো। তারপর দেশেই তাদেরকে যথেষ্ট রিওয়ার্ড দেওয়া হয়। তো আপনি এই ধরনের অপশন ক্রিয়েট করেন। সো অনলি দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান ডু দ্যাট। ওকে? ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্য প্ল্যাটফর্ম। আচ্ছা। দেন আমরা আসলে এন্ড করতে পারি কিভাবে? যে ইন কনক্লুশন, brain drain has a serious challenge, but with proper policies, Bangladesh can retain its talented workforce. Okay, যা আপনি ফেরত নিয়ে আসতে পারেন। So the government can play the very crucial role here. Okay, as an individual, আমরা এখানে খুব বেশি কিছু করতে পারি। গভর্নমেন্টের পলিসি থাকতে হবে এরকম। ওকে, আরো কি বলতে পারি? By creating opportunities and supportive environment, we can reduce migration of skilled professionals. এনভায়রনমেন্ট ভালো হইতে হবে, অপরচুনিটিস এখানে ক্রিয়েট করতে হবে। সো ওকে, থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং অ্যান্ড লেটস ওয়ার্ক টুয়ার্ডস আ বাংলাদেশ হোয়ার ট্যালেন্ট থ্রাইভস অ্যাট হোম। ওকে, সব দেশের বাইরে চলে যাবে না। ওকে, এখানেও থাকবে। বেসিক কিছু ভোকাবুলারি এখানে আছে। স্কিলড ওয়ার্কফোর্স, মাইগ্রেশন, ট্যালেন্ট, ইনোভেশন, প্রোডাক্টিভিটি, ইকোনমিক লস, রিসার্চ, অপরচুনিটিস, ইনসেন্টিভ। আমার মনে হয় যে এখানে এমন কিছু নাই যেটা আপনারা বুঝবেন না। সো আপনাদের পাবলিক স্পিকিং এর পাশে ছোট করে একটু লিখে রাখেন মাইগ্রেশন, আপনি বুঝেই যাবেন যেটা হলো সেই ধরনের মাইগ্রেশন when the skilled people normally migrates, these are regarded as brain drain. ওকে, তারপর যেভাবে আমাদের কানেক্টর গুলো ইউজ করা, ফ্রেজেস এন্ড কানেক্টরস, আপনি স্টার্ট করতে পারেন লেটস বিগিন বাই ইমাজিং, যে ইমাজিনিং আ কান্ট্রি হোয়ার দ্য percentage of brain drain is less than 5%. What if it's Bangladesh? We normally send our students to the abroad, but after ensuring or completing their graduation, they normally come back because the Bangladesh government provides so many incentives to them. এটা আসলে ইমাজিন করতে কেমন লাগে? ওকে, আবার থিঙ্ক অফ ট্যালেন্টেড ইয়াং লিভিং আওয়ার কান্ট্রি, তখন এটা আপনি উল্টাভাবে বলতে পারেন যে চিন্তা করেন যে আপনার দেশের সব ভালো ভালো মেধাগুলো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, এটা আসলে কেমন? তখন আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ, এটাই আসলে দিস ইজ ব্রেন ড্রেন, দিস মিনস এইটা। তারপরে বলেন দ্য মেইন রিজন ইজ দ্যাট, ওইটা কেন কেন এটা হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে এইটা হচ্ছে, ইন বাংলাদেশ এইটা হচ্ছে। হাউএভার, অন দি আদার হ্যান্ড, এগুলো বলে আপনি উল্টা আরেকটা কথা বলেন যে হ্যাঁ যদিও যাচ্ছে, বাট এখানে গভর্নমেন্ট ক্যান প্লে দ্য ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রোল। আমরা কি করতে পারি? ফার্স্টলি উই ক্যান ক্রিয়েট দ্য positive environment for them. Secondly, we can offer the huge incentives for them. Finally, they will get huge salary and respect in our country, and they will get the environment where they will work independently. No one will interrupt them. এইভাবে আমরা আসলে এটা করতে পারি। টু সাম আপ, ইন কনক্লুশন, অ্যাজ এ ফাইনাল থট, আই ক্যান রেইটারেট মাই অপিনিয়ন বাই সেইং দ্যাট, যে হ্যাঁ মাইগ্রেশন সারা বিশ্বেই এটা আছে, ব্রেন ড্রেইনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে, বাট উই হ্যাভ টু রিডিউস দ্য রেট which are happening in our country. কেন হচ্ছে সেটা আমরা জানি। So we have to create, or the Bangladesh government has provide more and more incentives so that they normally come back and serve our nation. এইভাবে যদি সাজাইতে পারেন, দেন আপনাদের ওভারঅল এই টাইপের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দাঁড়িয়ে যাবে। ওকে, so I think we are almost at the end of our today's class. Now, if you want to summarize the class, or if you want to speak something, say something regarding brain drain and its impact on Bangladesh, then you can do that. Okay, is anyone interested?
within a very shorter time. I think I know it's tough. Okay, but if you want, then you can, or we can make it happen in our next class. When we normally start our class, at the very outset of our class we started with evaluation, right? So okay, be prepared for the next class. And today we have completed of lecture 22, and we have just 4 lectures left. Okay, 4. By these 4 lectures we will try to finish our all of our courses. And there is a part where English debating was engaged, and if anyone is interested, or any team or two teams, if they are interested, we can arrange the debating session also. Okay, so okay, thank you for joining again. Hopefully see you again in the next class, and hopefully it's Saturday 7:30 p.m. inshallah. Okay, so thanks again everyone. Assalamu alaikum.